नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 3 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। एवं राशन कार्ड रे मिलिबो गहम घोषणा कले मुख्यमंत्री। अन्यपटे पिलामानंक अनेक नुआ योजना यह सहित राज्य सरकार राज्य किछि नुआ नियम मध्य लागू करिसेंती। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर एणिकी मागणा चाउल सहित मिलिबो गहम। एणिकी मागणा चाउल सांगको गहम पाइबे हिताधिकारी। पूर्वरु राशन कार्ड धारी मानंको राशन कार्ड रे केवल चाउल मिलुथिला, तेबे पुणी एबे गहम देबे सरकार। खाद्य सुरक्षा योजना रे चाउल सहित गहम मिलिबो। पूर्वरु गहम जोगाण बंद थिबा बेले हिताधिकारी मानंको गहम जोगाइबाकू पुणी थरे निष्पत्ति नैचंती सरकार। केंद्र मंत्री सहित आलोचना पर प्रथम पर्याय गहम पहुंचे, किंतु गहम रखिबा पई गोदाम व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था सुविधा न थिबारु ए पर्यंत गहम जोगाई दिया जाई पारि नाही बोली कहिसंती जोगाण मंत्री। तबे आसंता मासरु समस्त हिताधिकारी मानंकु गहम सहित चाउल मध्य दिया जिवो। परवर्ती खबर आज ओडिशार 15 जिले में वर्षा संभावना। आज ओडिशार अधारू अधिक जिला गुड़िकर कालबैशाखी सहित झड़ वर्षा हेब। वर्षा सांगकू घड़घड़ी एवं पवन मध्य बहिब। 3 और 4 तारिख में कालबैशाखी प्रभाव रही ओडिशा रे। एथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। यह सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन मध्य बही पारे। आज 9टी जिला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर ए सब जिला गुड़िकर विभिन्न स्थान में वर्षा हेब। सेहीपरि आसंता काली मध्य अनेक जिले में वर्षा संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबर प्रति पंचायत रे हेब पोषण केन्द्र। प्रति पंचायत रे खोलिबो पोषण केन्द्र। गृह रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ए नै सूचना दैचंती। से कहिचंती 3 मास मध्य रे आरंभ कराजिबो कार्य। सब्सिडी रे गहम, डाली, चेनी, चाउल आदि मिलिबो। गुजरात एवं दिल्ली मॉडल रे ओडिशा मध्य पोषण केन्द्र खोलाजिबो। ए नै कोनोसी विधिवत घोषणा होई नथिबा बेले मुख्यमंत्री सहित आलोचना चलिथिबा कथा कहि जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया पई चाहुछंती ताले जोडी होंतु कोलकातार सबुठु बड़ मैन्युफैक्चरिंग एवं होलसेलिंग कंपनी सहित प्रकाश एंटरप्राइज। साड़ी स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 115 टंका। नाइटी स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 80 टंका। कुर्ती स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 53 टंका। और छोटो पिला का आइटम बाबा सूट स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 36 टंका। ऑल आइटम आपण गोटे छात तळे होलसेलिंग प्राइस रे पाई परिबे। स्क्रीन रे नंबर चलीसी, जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर मिलिबनी मागणा बिजुली। निर्वाचन पूर्व बीजेपी 300 यूनिट मागणा बिजुली देबाकू कहिथिला, हेले निर्वाचन जीति सरकार गठन करिवार 10 मास पूरिबाकू बसिथिबा बेले एबे नुआ सरकार मागणा बिजुली जोगाण रे कोनोसी व्यवस्था नाही बोली कहिसंती। गतकाली विधानसभा रे बीजेडी विधायक शारदा प्रसन्न नायकंक प्रश्न रे उत्तर देई उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कहिसंती कि सरकारंकर मागणा बिजुली जोगाइबार कौनसी व्यवस्था नहीं। यह सहित पीएम सूर्यघर योजना 2024 अधीन रे इच्छुक ग्राहक माने छात उपरे सौर प्रकल्प स्थापन करी निज विद्युत उत्पादन करि परिबे। आवासिक गृह गुड़िकर छात उपरे 3 किलोवाट पर्यंत सौर प्रकल्प स्थापना करने केंद्र सरकार 78,000 टंका एवं राज्य सरकार 60,000 टंका आर्थिक सहायता देउचंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे मिलिबो बड़ नियुक्ति सुजोग। 8,000 रु अधिक युवपीढ़ी पाइबे चाकरी। ओडिशा थर्माल एजेंसी लिमिटेड 2400 कोयला पावर थर्माल प्लांट स्थापन करने को जाउची ओडिशा रे। तेबे एही मेगा थर्माल पावर प्लांट कटक रे निर्माण कराजिबो। एथिपाई 18,450 कोटी टंका निवेश कराजिबो। एही पावर प्रोजेक्ट जरिया रे राज्य रे शक्ति उत्पादन क्षमता बढ़िबो बोली आशा रखिचंती कर्तृपक्ष। तेबे एही प्लांट रे कम परिमाणर अंगार उत्पादन हेबो, जहा द्वारा जलवायु प्रदूषित हेबार संभावना बहुत कम रहिछि। तेबे 3टी शिफ्ट रे एटारे कार्य कराजिबो। प्रतिथर 800 मेगा टावर प्लांट स्थापन कराजिबो। एठारे 8,000 रु अधिक लोकमानंको चाकरी मिली पारिबो। परवर्ती खबर बढ़िला टोल टैक्स। जातीय राजपथ एनएचए रे यात्रा करने महंगा होइचे। तेबे एनएचए रे जिबाको हेले अधिक टंका खर्च करबाको पड़िबो। पूर्व अपेक्षा अधिक टिकस देबाको एणिके पड़िबो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई सारा देश रे टोल टैक्स को 4 ରୁ 5% पर्यंत वृद्धि करिसंती।
ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ 104ରୁ 105 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା, ଯାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ବରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ଖଡ଼ି ଛୁଆଇବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 172 ଅଫିସର ଏବଂ 1499 ସିପାହୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି 329 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଚୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟିରେ ଜଣେ ଆଇଜି, ଡିଆଇଜି ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ର୍ୟାଙ୍କରେ 1671 ଜଣ ମନୋନୀତ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୀଟନାଶକ ବଢ଼ାଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର, କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷରେ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସାର ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଏଠାରେ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜମିର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 74 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଧାନସଭାର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 26 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଏଫ୍ସିଆଇ ନିଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 46 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ନେବ ଏଫ୍ସିଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବାବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ଗୃହ ବା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଗତବର୍ଷ 70 କୋଟି ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 130 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୃହ ବା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ 130 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ତୁଳନାରେ ଆମର ଜମି ଉର୍ବର ଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗୃହରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାଳରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜମିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ପାଣି। ଖରିଫ ଫସଲ ଶେଷ ପରେ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 27 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 17ଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 2024-25ରେ ସର୍ବାଧିକ 11ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ 2ଟି ହାତୀ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏବଂ 91 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 17 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 9ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲା।
କିଏ ଧରିବ ବିଜେଡ଼ିର ମଙ୍ଗ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନିଜେ ବାଛିବେ ମଙ୍ଗୁଆଳ? ନବୀନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅଘୋଷିତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଏବେ କେଁ ବା ଛନକା ପଶିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଛି ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ି। ତେବେ ପୁରୁଖା ବିରୋଧୀ ଏବଂ କର୍ପଟଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କ'ଣ କରିବେ ନବୀନ? ଏ ନେଇ ହୋଇପାରୁନି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିର୍ବାଚନକୁ 10 ମାସ ପରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ନୂଆ ମୁଖିଆ କିଏ ହେବ ଏ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଅବସର ପରେ କିଏ ହେବ ଦେଶର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି 2014ରେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ମୋଦି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅବସରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଯଦି ମୋଦି ଅବସର ନିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ? କିଏ ନେଇପାରେ ଦେଶରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ? କାହାକୁ ବାଛିବ ଦଳ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେସ୍ରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ଙ୍କ ନାମ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ସ୍ଲୋଭାକିଆ 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସେପଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ରାପିଡୋ, ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ, ରାପିଡୋ କମ୍ପାନୀର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ରାପିଡୋ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଓଲା, ଏହା ସହିତ ଉବେର ଭଳି ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀରେ ହେବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରବାଟୀକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। T20 ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ କରୁଛି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷ 2024-25ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ ପାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥରକ ବାର୍ଷିକ ଦାନର ପରିମାଣ 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଦାନ। 2023-24ରେ 114 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥର 2024-25 ବର୍ଷରେ 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 2025 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଭାରତର 9.7 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ 1.4 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଲକ୍ଷ ଟପିବ ସୁନା ଦର। ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା 2000 ଟଙ୍କା ସୁନା ଦର। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 94,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 650 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ବିବାହ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ସୁନା ଦର ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 3000ରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 2510 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷେ ଟପିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ।
इंडियन प्रीमियर लीग चलता बेले बीसीसीआई बड़ घोषणा करिछि। बीसीसीआई 2025 मसीह भारत घरोई सीरीज घोषणा करिछि। टीम इंडिया 4टी टेस्ट मैच 3टी दिनिकिया एवं 5टी T20 मैच खेलिब। बुधवार संध्यारे बीसीसीआई 2025 घरोई सीजन पर कार्यसूची प्रकाश पाइछि। वेस्टइंडिज यह सहित दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में टेस्ट 3टी खेल एवं T20 मैच खेल। तेबे यह सीजन अक्टोबर 2 रु आरंभ हो डिसेम्बर 19 पर्यंत चलिब। अनेक नुआ एवं पुराना स्टाडियम रे यह मैच खेल।